through 6. Let me read to you. In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, Herod, the tetrarch of Galilee, his brother Philip, tetrarch of Iturea and Trachonitis, and Lysamania, tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of the God came to John, son of Zechariah, in the desert. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of the one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make a straight path for him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. The crooked roads shall become straight, the rough ways smooth, and all mankind will see God's salvation. Amen. Today's sermon title is The Words of Isaiah the Prophet. John the Baptist, the son of Zechariah, a priest in Jerusalem, who lived in the desert of near Jordan River, he received the word of God. So Bible said the word of God came to him. And that was the beginning of Jesus' movement. In other words, the kingdom of God movement, when the word of God came to John, who was in the desert. So, as we saying also that God loved the world so much that he sent his only begotten son, right? So the salvation history begins with God by choosing John to prepare the way of the Lord. We can ask a question, why John? There are so many people 2,000 years ago who could be a God's servant to prepare the way of the Lord. But God has chosen John to be the baptizer. And God choosing someone belongs to God's sovereignty. It's not us to ask God, choose me, please. No, God is the one who make a choice. And God has chosen John to prepare the way of the Lord. And the Bible is saying that the word of the Lord came to him. So that's the different way of saying that God has chosen John. What does it mean? The word of the Lord came to John the Baptist. Number one, it means God's presence in his life. Number two is God's message in him. And also, through the word of God, there will be a God's power with John the Baptist. The word of God, the very word that created the heavens and earth. And also the chapter 1 of a book of John is said, in the beginning there was a word, it was with God, and it is God. So God himself came to John and gave a message and gave a power to begin this, begin the salvation history for all of us, that humanity. God has chosen you and me to be his children. And I really believe that we have a same mission as John the Baptist, to go out and prepare the way of the Lord. Because there are so many people out there still do not know Christ. And God is using us who were chosen by God to be his children and to be the messenger and to prepare the way of the Lord for these people as well. And John, he preached the message of repentance. And so you ask why this message? He could, tell the people different messages, but his message was the
repentance, the baptism of repentance. Isaiah chapter 59, 1 through 2 is said, "Surely the arms of the Lord is not too short to save, nor his ears too dull to hear. But your iniquities, your sins, have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear." What does the cross mean to us? Jesus died on the cross. Because Jesus died on the cross because he paid for our penalties of the sin. The penalty of the sin is death. And he paid for us. And he took all the sins upon himself. And he was resurrected. He overcame death. The sin is the main problem, main cause of the separation between God and us. And that's the reason the message that God has given to John was to preach the baptism of repentance, so that the sins take the sins away, so that they can receive Jesus as Lord and Savior. And not only the paid for our sins and take away, and 1 John 1:9 said, "If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness." When you confess your sins before God in the name of Jesus Christ, he will forgive all our sins. And also, lastly, I want to talk about the prophecy from Isaiah. Let me read again, verse 4, 5, 6. "As it written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the desert," is about John the Baptist, "prepare the way for the Lord, make a straight path for him. Then every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. The crooked roads shall become straight, and the rough ways smooth, and all mankind will see God's salvation." So what this message of the baptism of repentance is leading into is to the kingdom of God. Because all the valleys gonna be filled, all the mountains, hill made low, right? So everything gonna be in God's peace and justice and love, right? And that's what Isaiah was prophesying about the coming of John the Baptist, how the salvation of humanity gonna begin. At the end is the salvation of humanity and God's kingdom. And then let me read to you Isaiah chapter 35, 1 through 10. "The desert and the parched land will be glad. The wilderness will rejoice and blossom like the crocus. It will burst into bloom. It will rejoice greatly, shout for joy. The glory of Lebanon will be given to it. The splendor of Carmel and Sharon, they will see the glory of the Lord, the splendor of our God. Strengthen the feeble hands, steady the knees that give away. Say to those with fearful hearts, be strong, do not fear, your God will come. He will come, and vengeance with divine retribution, he will come to save you. Then will the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then will the lame leap like a deer, and the mute tongue shout for joy. Water will gush forth in the wilderness, and streams in the desert. The burning sand will become a pool, the thirsty ground bubbling springs. In the haunts where jackals once lay, grass and reeds and papyrus will grow. And a highway will be there, and it will be called the way of holiness. The unclean will not journey on it. It will be for those who walk in the way. Wicked foes will not go about it on it. No lion will be there, nor will any ferocious beast get up on it. They will not be found there, but only the redeemed will walk there, and the ransomed of the Lord will return. They will enter Zion with singing. Everlasting joy will crown their heads. Gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away.
And the Revelation chapter 20 verses 35, and I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God in with man, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I'm making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. So the message, the word of God came to John the Baptist, and he preached the baptism of repentance, preparing the way of the Lord. And it's going to be ending at the kingdom of God, this movement. And all of us, we who are children of God, we have a same commission or responsibility like John the Baptist, and to prepare the way of the Lord. 누가는 예수의 제자가 아니었습니다. 그는 예수님의 삶, 고난, 죽음, 부활을 목격하지 못했습니다. 그러나 누가는 당시 예수님에 대한 여러 자료를 수집하고 편집하여서 성령의 영감을 따라 복음서를 기록했습니다. 누가는 마태, 마가, 요한과 입장이 달랐습니다. 왜냐하면 누가는 이방인이었습니다. 이방인이었어요. 그래서 그는 이방인의 입장에서 상당히 객관적이며 역사적인 것을 바탕으로 예수님의 삶과 사역과 가르침과 십자가의 사건과 부활의 사건을 기록하고 있습니다. 그래서 누가는 먼저 예수님 당시 로마 제국의 역사적인 인물들을 나열하기 시작합니다. 오늘 한번 말씀 같이 읽을까요? 누가복음 3장 1절에서 6절입니다. 우리 같이 말씀 읽겠습니다. 시작. 디베레 황제가 왕위에 오른 지 15째 해 곧 본디오 빌라도가 총독으로 유대를 통치하고 헤롯이 분봉왕으로 갈릴리를 다스리고 그의 동생 빌립이 분봉왕으로 이두레와 드라고닛 지방을 다스리고 루사니아가 분봉왕으로 아빌레네를 다스리고 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가랴의 아들 요한에게 내렸다. 요한은 요단강 주변 온 지역을 찾아가서 죄의 사함을 받게 하는 회개의 세례를 선포하였다. 그것은 이사야 예언서에 적혀 있는 대로였다. 광야에서 외치는 이의 소리가 있다. 너희는 주님의 길을 예비하고 그 길을 곧게 하여라. 모든 골짜기는 메우고 모든 산과 언덕은 평평하게 하고 굽은 것은 곧게 하고 험한 길은 평탄하게 해야 할 것이니 모든 사람이 하나님의 구원을 보게 될 것이다. 아멘. 그래서 누가는 세례 요한의 사역을 말하기 전에 그 당시 로마 제국의 황제, 팔레스타인의 뭡니까? 총독, 그 다음에 뭡니까? 그 지역의 분봉한 이름들, 또 그 당시에 대제사장으로 있었던 사람들의 이름을 언급합니다. 그래서 누가에게는 이 세례 요한의 그 인물 자체와 그 사역이 이런 역사적인 사건이라는 것을 강조하고 있습니다. 제가 누차 얘기하지만은 우리가 신앙생활 오래 하고 이렇게 그 교회를 다니다 보면 그냥 예수님과 그 모든 사역들은 그냥 공중에 이렇게 떠 있는 그냥 이렇게 갑자기 내려온 것처럼 그런 느낌이 들거든요. 근데 성경은 계속해서 이것이 바로 역사적인 사건이라고 얘기하고 있습니다. 그래서 세례 요한의 출현도 마찬가지입니다. 바로 그는 이런 배경 가운데 오늘 말씀은 하나님의 말씀이 세례 요한, 그죠? 요한에게 임하였다라고 분명히 말씀하고 있습니다. 자, 이 의미는 바로 하나님께서 인류를 구원하시는데 바로 세례 요한은 그 요한을 뭡니까? 하나님의 도구로 사용하셔서 바로 예수 그리스도를 통하여서 십자가의 죽음과 부활의 사건, 이걸 통하여서 저를 믿는 자는 멸망치 않고 영생 얻게 하는 그 길을 준비시키는 그 일을 세례 요한이 감당할 것이다라고 말씀하고 있습니다.
그래서 오늘 그 데살로니가전서 2장 13절 한번 같이 읽어볼까요? 네, 데살로니가전서 2장 13절 시작. 우리가 하나님께 끊임없이 감사하는 것은 여러분이 우리에게 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받아들이지 아니하고 실제 그대로 하나님의 말씀으로 받아들였기 때문입니다. 이 하나님의 말씀은 또한 신도 여러분 가운데서 살아 움직이고 있습니다. 계속 읽읍시다. 하나님께서 보내신 이는 하나님의 말씀을 전한다. 그것은 하나님께서 그에게 성령을 아낌없이 주시기 때문이다. 그렇죠? 자, 하나님께서는 세례 요한을 택하십니다. 그래서 왜 세례 요한을 택했느냐? 그거는 하나님의 주권에 속한 거죠. 하나님의 주권에 속한. 하나님이 택하는 거예요. 저희가 하나님 앞에 하나님 나를 택해 주세요. 그래서 택한 게 아니라 하나님의 주권에 하나님께서는 요한이라는 인물을 택하셔서 이 일을 맡기게 됩니다. 그런데 하나님의 말씀이 그에게 임했다. 말씀이 그에게 임했다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 여러분, 하나님의 말씀은 창세기 1장 1절에 나오지 않습니까? 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨다. 뭐로 창조하셨어요? 말씀으로 창조했다는 거죠. 하나님께서 빛이 있으라 말씀하매 빛이 생겼습니다. 하나님의 말씀에 생명이 있고 능력이 있는 거예요. 근데 요한복음 1장에서는 뭐라고 얘기하냐면 태초에 말씀이 있었다. 말씀이 하나님과 함께 있었고 그 말씀이 곧 뭐요? 하나님이 살았어요. 그러니까 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임했다 하는 그 의미는 뭐냐면 하나님 그 자신이, 그렇죠? 우리 하나님 아버지 성령 하나님 또 우리 예수님 하나님이 있지 않습니까? 그러니까 하나님의 영 하나님께서 직접적으로 세례 요한에게 임했다는 말씀을 하고 있는 겁니다. 두 번째는 뭐냐면 하나님의 말씀이 임했다는 말은 하나님의 메시지가 임했다는 거예요. 그러니까 요한이 자기 얘기를 하는 것이 아니라 하나님의 주신 말씀을 하는 그 말씀을 하나님께서는 요한에게 주셨다. 세 번째는 뭡니까? 그 말씀 안에 하나님의 능력과 하나님의 생명이 있다는 것을 말씀하고 있습니다. 우리가 이 예수님의 이 십자가 사건과 부활 그리고 이 지금까지 2000년 동안 쭉 내려오는 이 복음 운동, 하나님의 나라, 이것이 어떻게 보면 뭡니까? 세례 요한이 주님의 길을 예비함으로써 시작이 된 거예요. 세례 요한이라는 한 사람입니다. 한 사람. 그 한 사람이 광야에 나가서 뭡니까? 회개하는 세례를 외치기 시작합니다. 한 사람이. 잘 생각해 보시기 바랍니다. 하나님은 뭐요? 뭐 아프리카에, 아시아에, 유럽에, 아메리카에, 뭐 남미에, 뭐 등등 여러 사람들을 많이 선택하셔서 뭡니까? 이 주님의 길을 예비하는 그 작업을 하신 것이 아니라 한 사람 요한을 택하셔서 그 길을 준비하게 하십니다. 저는 이 말씀 묵상하면서 참 하나님의 뜻은 너무 오묘하고 우리가 그 넓이와 깊이를 깨닫기에는 너무 부족하지 않습니까? 근데 하나님은 한 사람을 통하여서 이 구원의 역사를 시작하시는 거예요. 그에게 임하시고 그에게 말씀을 주시고 그에게 능력을 주셔서 하나님께서는요 요한을 택하시고 요한에게 말씀을 주신 것과 같이 사실 저와 여러분들을 택하시고 구원해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주시고 또 우리에게 주님의 길을 예비하는 사명을 주신 것을 믿으시길 주님을 축원합니다. 놀라지 않으세요? 저는 너무 신학 공부도 안 했어요. 나는 목사도 아니에요. 선교사도 아니에요. 나는 그냥 주부예요. 나는 그냥 직장 생활하고 있습니다. 나는 연약합니다. 근데 놀라운 사실은요. 하나님께서 저 여러분들을 하나님의 주권 아래 택하신 거예요. 네, 저희가 뭐 똑똑하고 공부를 잘하고 뭐 좋은 일을 많이 해서 예수를 믿게 된 게 아니라 어느 날 주님께서 우리를 찾아오셔서 성령을 하고 우리 마음을 터치하게 하시고 우리를 하고 예수를 주와 구원자로 고백하게 하고 하나님의 자녀로 삼으셨다는 것입니다. 바로 우리를 택하신 하나님께서 우리에게 성령을 주신 하나님께서 우리에게 주님의 이 복음의 말씀을 주신 하나님께서 또 우리에게 이 복의 말씀으로 능력을 주신 주님께서 우리로 하여금 세례 요한과 같이 주님의 길을 예비하라는 그 사명을 주셨습니다.
그래서 우리가 이 말씀 묵상하면서 세례 요한은 그때 주님의 길을 예비하는 그냥 사람이었구나라고 생각으로 끝하는 것이 아니라 바로 우리에게 오늘 이 세대에 주님의 길을 예비하는 그런 사명을 주신 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는요, 이 세례 요한의 메시지는 회개의 메시지였습니다. 그렇죠? 너희가 죄의 사함을 받는 그런 세례를 받아라, 그렇게 메시지를 전합니다. 오늘 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 요한은 요단강 주변 온 지역을 찾아가서 죄의 사함을 받게 하는 회개의 세례를 선포하였다. 그때부터 예수께서는 회개하여라, 하늘나라가 가까이 왔다 하고 선포하기 시작하셨다. 그러므로 여러분은 회개하고 돌아와서 죄의 씻음을 받으십시오. 그러면 주님께서부터 편히 쉴 때가 올 것이며 주님께서는 여러분을 위해서 미리 정하신 그리스도이신 예수를 보내실 것입니다. 요한은 뭡니까? 그 회개 제사함의 세례, 그 회개 메시지를 전하게 되는데요. 어디서 이 메시지를 전하냐 하면 요단강 그 지역, 거기서 메시지를 전하게 됩니다. 우리가 이스라엘 지리를 보면요, 그 요단강이 흐르는 그 지역은 광야입니다. 그렇죠? 사막입니다. 그래서 거기는 진짜 그 죽음의 바다가 있는 지역이고, 그리고 사람들도 거의 살지 않고, 그렇죠? 물도 없고, 물이 아주 귀하고, 그리고 아주 너무 덥고, 아주 그냥 진짜 조건이 너무 안 좋은 그런 지역이 바로 그 지역입니다. 그런데 오늘 말씀 보니까 요한은 온 지역을 찾아가서 회개의 세례를 선포하였다라고 오늘 성경에 얘기하거든요. 자, 요한은 아버지가 사가랴니까 사가랴는 그 당시 제사장이었어요. 그러니까 제사장의 아들은 제사장이 되는 거거든요. 그러면 제사장이 돼가지고 예루살렘에서 성전에서 거기에 뭡니까? 하루에도 수백 명, 수천 명, 또 절기 때는 수만 명, 진짜 10만 명 이상 사람들이 몰려오는데 그때 이 회개의 메시지를 전하면 되지 않겠습니까? 그런데 놀라운 사실은 이 사가랴의 아들 요한이 사람도 별로 없는 그 광야에 가서 메시지를 전하는 거예요. 거기서 회개하라, 회개하라, 회개하라. 그러면서 오늘 말씀 보니까 요한은 온 지역을 찾아가서 회개의 세례를 선포하였다. 나중에 우리가 보면요, 많은 사람들이 뭡니까? 예루살렘에서 북쪽에서 남쪽에서 요단강에 몰려와서 뭡니까? 세례 요한에게 세례를 받습니다. 근데 초창기는 보니까 세례 요한이 지역마다 쫓아다니면서 한 사람 한 사람 붙잡으면서 회개의 메시지를 전한 거예요. 그러니까 어느 날 갑자기 그냥 사람들이 몰려온 게 아니라 그의 사역은 광야에 거의 사람이 없는 그곳에 그 한 사람씩 쫓아다니면서 회개의 메시지를 전한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 여기서 중요한 게 뭐냐면요, 우리 모두가 회개하고 주님을 영접하여 하나님의 자녀가 돼야 되지만은 이 한 사람 한 사람을 찾아가서 전했다는 것은 뭡니까? 하나님의 구원은 인디비주얼, 한 사람 한 사람이 바로 주님 앞에 회개하고 제사를 받을 적에 하나님의 구원의 역사가 이루어진다는 것입니다. 그래서 먼저 주님의 길을 예비하는데 제일 먼저 문제, 이 죄의 문제는 너희들이 해결해야 된다. 너희가 먼저 회개해야지만이 주님을 받아들일 수 있다라고 말씀하고 있습니다. 왜 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨습니까? 다른 방법이 많은데 바로 우리의 죄값을 치르기 위해서, 우리 죄의 문제를 해결하기 위해서 예수님께서는 뭡니까? 희생제물로 십자가에 달려 돌아가신 것입니다. 그것이 바로 세례 요한의 그 첫 메시지에 있었던 거예요. 회개하라, 회개하라, 세례를 받으라라고 말씀하고 있습니다. 이사야서 59장 1절 2절에 주님의 손이 짧아서 구원하지 못하시는 것도 아니고 주님의 귀가 어두워서 듣지 못하시는 것도 아니다. 오직 너희 죄악이 너희와 너희의 하나님 사이를 갈라놓았고 너희의 죄 때문에 주님께서 너희에게서 얼굴을 돌리셔서 너희의 말을 듣지 않으실 뿐이다. 그렇죠? 우리 인간의 문제는 죄입니다. 그렇죠?
하나님께서 천지를 창조하시고 에덴 동산을 만드시고 그렇죠. 하나님께서 말씀하셨어요. 그 에덴 동산에 있는 모든 것은 다 과실을 다 먹어라. 그러나 그 에덴 동산 중앙에 있는 뭡니까? 선과 악을 알게 하는 그 과실을 먹지 말라라 했어요. 네. 그렇죠. 그냥 먹지 않으면 되는 겁니다. 이게 하나님의 말씀이고 하나님의 뜻이에요. 근데 아담과 하와가 불순종하여서 뭡니까? 그것을 먹게 됩니다. 그때 성경 뭐라 하냐면 죄가 들어왔다라고 사도 바울은 이야기하고 있습니다. 죄가 들어왔다. 하나님 앞에 불순종하고 뭐요? 내 생각대로 내 원대로 함으로 말미암아 뭡니까? 죄가 들어왔다는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 우리가 하나님께 불순종하고 하나님을 섬기지 않으면 그 자리에 우리 자리에 누가 서냐면 내가 서게 됩니다. 내가 내 삶의 왕이 되는 거예요. 그래서 내가 하나님이 되는 거예요. 그래서 내 뜻대로 내 원하는 대로. 그게 죄예요. 그렇기 때문에 내가 왕이 되는 순간, 우리 인간이 자신의 왕이 되는 순간, 왕이 되는 한은 이 세상에는 뭐요? 평화가 없습니다. 전쟁은 끊이지 않을 것입니다. 우리의 욕심과 우리의 야망과 시기와 질투와 제약은 계속될 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해서 예수님께서 뭡니까? 십자가에 달려 돌아가신 거예요. 바로 그 메시지, 회개의 메시지 뭡니까? 그것이 바로 세례 요한이 전한 것입니다. 그래서 십자가에서 나는 죽고 주님이 사는 것입니다. 그래서 나는 죽고 나는 새롭게 예수 안에서 태어나는 거예요. 그래서 이제는 내 힘과 내 능력, 내 원하는 대로 사는 것이 아니라 하나님의 뜻과 하나님의 은혜로 살아가는 것이 바로 우리 크리스천들이 살아가는 크리스천 라이프입니다. 그것이 바로 복된 삶이에요. 복된 삶. 그것이 바로 축복의 삶입니다. 그렇기 때문에 요한은 바로 회개의 메시지를 증거한 거예요. 아마 여러분들 예수님 처음 만날 적에 그때를 기억하시는지 모르겠어요. 저는 기억해요. 저는 14살 때 예수님을 영접했는데 그때 많이 울었어요. 많이 울었어요. 이상하게 주님을 만나면요 회개를 하게 돼요. 회개. 그래서 이 어린아이들 중에서도 이제 예수님을 영접한 아들인데 걔네들도 이렇게 예수님 영접할 때 많이 운다 그러고. 그 어린아이가 무슨 죄를 졌겠어요. 그럼에도 불구하고 그 죄가 기억나고 죄를 주님 앞에 회개하게 합니다. 왜냐하면 죄 때문에 하나님과 우리 사이가 갈라졌고 하나님과 교통할 수 없었다는 것입니다. 그래서 이 회개의 메시지, repent, 이것이 바로 뭡니까? 예수를 믿는, 예수를 영접하는 그 가장 중요한 요소 중에 하나고, 또 예수를 믿는 저와 여러분들도 뭡니까? 주님 앞에 나와 회개할 적에 우리의 죄는 사함을 받고 주님과의 관계가 회복되는 것을 믿으시길 주 이름으로 축원합니다. 마지막으로 이사야 예언 말씀 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 그것은 이사야 예언서에 적혀있는 대로였다. 광야에서 외치는 이의 소리가 있다. 너희는 주님의 길을 예비하고 그 길을 곱게 하여라. 모든 골짜기는 메우고 모든 산과 언덕은 평평하게 되고 굵은 곳은 곱게 하고 험한 길은 평탄하게 해야 할 것이니 모든 사람이 하나님의 구원을 보게 될 것이다. 그렇죠? 이 세례 요한의 이 사역, 주님의 길을 예배하는 이 사역은 어떻게 끝나냐면요, 바로 하나님의 나라로 끝나게 되어 있습니다. 그래서 오늘 이사야 예언과 같이 뭡니까? 모든 골짜기는 메워지고 모든 산과 언덕은 평평하게 되고 굵은 곳은 곱게 되고 험한 길은 평탄하게 될 것이다 라고 하고 있어요. 오늘 아침에 제가 인터넷에 잠깐 보면서 뉴스를 접하게 됐는데 저는 깜짝 놀랐어요. 그 네덜란드에서 이게 그 법안을 통과시켰는데 2002년도에 네덜란드는 안락사를 법적으로 허용했다고 합니다. 안락사. 그래서 12세 이상은 내가 너무 이 병으로 고통이 심하고 뭐 등등 여러 가지 있겠죠. 그러니까 뭐 의사 선생님으로 내 목숨을 끊게 뭐 어떻게 내가 죽을 수 있게 해달라. 그러면 의사 선생님이 그 일을 할 수 있는 거예요.
그것이 2002년도에 그 일이 패스된 거예요. 근데 요번에 법은 뭐냐면요, 그전엔 12세 이상이었는데 지금은 나이 리밋을 없애버렸어요. 1살짜리도 2살짜리도 3살짜리도 부모님 생각에 혹은 의사 생각에 얘가 이 병으로 너무 고통을 당하고 있다. 왜냐하면 어린애들은 자기가 결정 못하잖아요. 그럼 부모가 결정해 줄 수 있는 거예요. 의사 선생님이 결정해 줄 수 있는 거예요. 그것이 그 법이 통과가 됐어요. 저는 이것을 읽으면서 오늘 이 말씀하고 많이 너무 연결이 되는 거 아닙니까? 저희가 이 세상에서 뭐 정치인도 그렇고 뭐 경제인도 그렇고 뭐 저 여러분도 그렇고 또 더 좋은 세상을 만들기 위해서 또 우리 자녀들이 또 잘 살고 평화롭게 살기 위해서 얼마나 무단한 노력을 많이 하고 있습니까? 그럼에도 불구하고 세상은 점점 더 뭡니까? 나빠지고 있는 거예요. 요새 계속 우리 뭐 미국 뉴스 나오는 게 뭐 어디서 총기 사건에서 몇 명이 죽었다, 이게 계속 나오지 않습니까? 계속 나오지 않습니까? 뭐 전쟁은 끊이지 않고 뭐 기근이 있고 굶어 죽고 뭐 이런 일이 점점 많아지는 거. 우리는 어떤 참 좋은 대통령이 나타나가지고 우리나라 뭐 경제와 사회와 뭐 도덕과 뭐 질서와 이런 걸 좀 그런 좀 바람이 있잖아요. 근데 우리 아시다시피 우리 대한민국을 보더라도 지난 100여 년간의 쭉 역사를 보면 너무 부족하지 않습니까? 미국도 마찬가지예요. 어느 나라나 똑같습니다. 그래서 이런 법을 통과시키는 거예요. 그래서 우리가 고통이 많을 적에 고통 없이 빨리 죽으면 그것이 참 좋은 법이다. 그렇게 해야 된다. 그래서 정치인들이 그거를 통과시킨 거 아니겠습니까? 이 세상에는 그렇게 소망이 없습니다. 진짜 소망이 없어요. 더 나아지는 세상은 안 옵니다. 더 안 좋은 세상이 올 것입니까? 무슨 말이겠죠? 여기 지금 연세 높으신 분들은 지난 70년, 80년, 90년 사시지 않았습니까? 아마 여러분들이 증인들이 될 것 같아요. 그때랑 지금하고. 또 미국에 60년대, 70년대, 80년대 오신 분들, 미국 그때 참 인심 좋았지. 네. 진짜 인심 좋았어요. 제가 이제 브라질에 75년도에 이민 갔는데 우리 집안이 거기서 이렇게 저는 뭐 자동차 그때 없을 당시인데 기억이 나요. 제가 15살, 16살인데 어디를 가는데 거기는 버스 너무 오래 걸리고 그래서 제가 이렇게 히치하이킹을 했어요. 그러니까 차가 쓴 거예요. 섰어요. 그때가 80년대 총괄했습니다. 그래서 차를 태워줬어요. 근데 저를 태워준 사람이 뭡니까? 그 브라질의 하원 의원이었어요. 그래서 그 사람이 태워줘서 차 타고 갔습니다. 브라질이 그렇게 좋은 데가 있었어요. 근데 지금 브라질 얘기 들으면요, 차 타고 다니까 무섭다는 거예요. 막 그 권총 들고 난리 난다는 거예요. 네. 미국도 마찬가지 아닙니까? 어디 가기가 무섭지 않습니까? 그래서 우리의 소망은 어디에 둬야 되는 거예요? 하나님의 나라밖에 없어요. 하나님의 통치입니다. 그래서 이 세례 요한이 그 회개의 메시지를 전하면서 시작한 이 예수 무브먼트, 이것은 바로 뭡니까? 하나님 나라의 무브먼트. 그래서 예수를 믿는 자, 또 이 세상 사람들이 다 예수를 주와 구원자로 영접하여 바로 이 땅에 주님의 나라가 임하고, 그리고 뭡니까? 궁극적으로 하나님의 나라가 임하는 것. 그것을 우리가 바라보면서 살아가는 것입니다. 그것이 바로 우리의 소망입니다. 저 여러분들이 예수를 믿고 예배를 드리고 우리가 하는 것은 바로 이 하나님의 나라가 이제 이 땅에 임하고 이루어지기 때문입니다. 그래서 이 하나님의 나라를 증거하는 것이 바로 저와 여러분들이 해야 될 일입니다. 그것이 바로 예수 그리스도의 복음을 우리가 증거하고 가는 곳마다 뭡니까? 세례 요한과 같이 주님의 길을 예비하며 회개의 메시지를 전하며 또 주의 복음을 나누는 저 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 함께 기도드리겠습니다.